ओम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। मो ना विभूषीपद दास एवं गुरुदेव को मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज मोर सौभाग्य मु आमर बड़पंडा रामचंद्र बड़पंडा सामंत सहित मोर किछिटा प्रश्न मो मनरे सब बेले उंकी मारुथिला। जेहेतु मु करण कूल जन्म होइछि, महाप्रभु सबु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को समान स्तर में नहीं जाति आम आक्षेप महाप्रभुंर कौन क्षेत्र में ना। तेणु आम करण जातिर कौन कर्म आम द्वारा महाप्रभुंर सेवारे लगी पारुछि कि नहीं से विषय जानापी मोर भारी जिज्ञासा जात होची मनरे। गुरुदेव दयाकोरी कहबे कि? मु तो पूर्व वीडियो कही सबु जातिर लोक महाप्रभु कार्य आसती तेना करण तो सब जाति अलग नुहे। आम फास्ट कनसेप्ट आसवा जे सबु जाति माने कौ जाति बुझे जाति कहले चारोटी आमर आज्ञा सी पुणी श्रीमद भगवदगीतार चतुर्थ अध्याय 13 श्लोक से कहते चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह ये जिन जो प्रभु व्यक्त कले अर्थ है कौन गुण कर्म अनुसार जाति है आज्ञा जाति अनुसार गुण गुणक्रम ही नहीं। चतुर्वर्ण मया सृष्ट मो द्वारा सृष्टि आज्ञा ये चार्टा जाति आउ जाति आसला कौट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आउ पुणी कर्ण फरण शूद्र पुणी तेली चमड़ा नलिया हाड़ी बाउरी एत जाति मुंड कौन ना शुणी ब्राह्मण पुणी बास गोटे मो शतपथ ब्राह्मण से गोटे मिश्र बामण से रथ बामण अरे सी तो गोटे पंडा बण हलुआ बण से तार कि माने जो पागल महापुर पाखे जो सेवा अच्छी मन करा जो आम महानायक सेवा महानायक मान आम बड़ सी क्या बड़ रखी स्वयं आद्य सेवा गजवंत महाराज बड़ पाखे तो अन्य जगह गजवंत रखी जाती तो सब सेवा तो लिमिट अच्छी तेना आम ये सब कर्मर डिसिप्लिन से कर्मर डिसिप्लिन। अच्छा कर्ण जातिर गोटे बड़ महत्व अच्छी से सेवाटा कौन बड़ देखो आम जो 16 शासन अच्छी आज्ञा सेमती 16 कर्ण अच्छा आप दक्षिण घर देखते दक्षिण घर आज्ञा से दक्षिण घर आप पिलोटा गले 16टा खंब थी जमी मूर्ति मंडप 16टा खंब अच्छी मझे समाज बसवे 4 पर 4टा 8टा एमती 16टा सेमती से देखु दक्षिण घर 16टा खंब आप पाइबे कारण महाराज गले तो जी बसवे से 16 कर्ण जाक 4 पटे घेरिक बसवे आज्ञा ये 16 कर्ण भितर जोड़े कर्ण आम महानायक भी अच्छा बड़ देउल महानायक महानायक नायक नुहे महानायक छोट सेवा भी नुह ताको आमर लेवल रखाई आज्ञा तेणु सीटी कई सान बड़ नुहति किंतु कर्तव्य दृष्टि आम मैंने निर्भरशील प्रत्येक लोक प्रत्येक सेवायत प्रत्येक निर्भरशील गोटे इंडिविजुअली सेवा करने बहुत कष्ट निश्चित जदि आमर विभिन्न प्रकार आक्रमण बेले औरंगजेब आक्रमण बेले जदि बड़पंडा एका कर प्रमाण भी अच्छी समस्या कर से विषय मुझे पुंखानुपुख कह नुहे से आक्चुअली नियम नास्ती हिसाब से करें किंतु सब सेवा कौन जड़े करवा संभव नुह केवे भी संभव नुह 36 निज बोली नुहे 36 प्रकार सेवा अच्छा आम तो दिन को 119 प्रकार सेवा 119 प्रकार सेवा हो ना निश्चित। तापर देखो कर्ण जो कहले जो बड़ जो महानायक 2 जन कहले 6टी महानायक 4टी एकाकी महानायक आमर बड़ पंडा पाठदोषी तलुछ भीतर से आउ जोड़े गले कर्ण एकाकी न ग्रुप हेले भी कर्ण सी गोटे दौड़ कर्ण गोटे तड़ू कर्ण पाखे तुम आम मंदिर चाबिटा आज्ञा माने तड़ू कौन लिख दौड़ कौन आनी दब तमें सी न लिखला नदेला काम बंद कई सेवा भी करें सेवा शाढ़ी बांधे तो सेवा कर निश्चित शाढ़ी बंधे बंद से सेवाटा करण कूल ना छोट सेवा नुहे सब लिखा हम निश्चिंत मंदिर के जिनस कुआड़ी गला कौन है कौन नहीं सब तड़ू कौन लिखे बस कौ सेवा आसपर गोटे मन मुझे भी नायक शाढ़ी बांधि पूजा पंडा शाढ़ी बांधि पचर बड़पंडा शाढ़ी बांधि से बड़ पंडा बांधे पूजा पंडा बांधे बहुत भीतर छम निज माने बोले कि कर्ण हिसाब से
ତଳୁ କ'ଣ ଦଳୁ କ'ଣଠୁ ବି ଆମେ ଲେଖା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଲେଖା ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାଡ଼ିବା ବନ୍ଦ। କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ନା ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କରୋନା ଜାତିର ସେବା ନାହିଁ? ଯୋଉଠି 16 ପ୍ରକାର କରୋନା ସେବା ଅଛି, ଯୋଡ଼େ ମହାନାୟକ ଆସିଗଲେଣି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆମର ଯୋଉ ଖେଇ ମିଳେନି କି ପ୍ରତିଦିନ, ସେ ଖେଇଟା ଦିଅନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଦଳ କ'ଣ ଆଣି ବାଣ୍ଟିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନହେଲେ ଖେଇ ବନ୍ଦ। ସେ ଯଦି ଦଳ କ'ଣ ଦେଲା ତାହେଲେ ଗଳା ଖେଇ। ତା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ମାନେ କରୋନା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉଠି କରୋନାକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି କରୋନା ସେବା କେମିତି ନେଇ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସେବା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ସେବା ଅଛି। ଏଇଟା ଏବେର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଆଗୁଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ମୋ ମନରେ, ଆମର କରୋନା ଜାତିକୁ ପିତା ଯୋଉ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶା ଯାଉଥିଲା, ଯଦିଓ 1970 ମସିହାରେ ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ କାହିଁକି ଲେଖା? କୋଉଠି ଲେଖା ହଉଥିଲା? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଂବିଧାନରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ଆସିଲା କେବେ? 1956 ମସିହାରେ, ପ୍ରାୟତଃ 1956। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଆନ୍ତୁନି। 1952ରେ ସମ୍ବିଧାନ। ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆସିଲା। ରାଇଟ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ କ'ଣ? 5ଟା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ କରାଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତି ସମାଧାନ, ଇମିଡିଏଟ୍ ସମାଧାନ ଶେଷ। ସେମାନେ ପଛରେ ସେଲଫିସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ସରିଲା କଥା, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଲଫିସ୍ ହେଲେ ବୋଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇଗଲେ, ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା ଅଧିକ ହେଲା ପରେ ବୈଶ୍ୟ କାମ କଲା। ଶୂଦ୍ର ପିଲା ଶୂଦ୍ର ରହିଲାନି, ଶୂଦ୍ର ବି ଉଠିଲା, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଲା, ଏସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକରି ପରାଧୀନ ହେଇକି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ କୋଉଟା? ଶିକ୍ଷା। ସେ ଶିକ୍ଷା ସେକ୍ସନରେ ରହିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ। ଶିକ୍ଷା, ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ସେକ୍ସନ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ। ବ୍ରିଟିଶ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋଲ୍ଡ କରିବି, ସେ ସେମିତି ମୋଲ୍ଡ ରହିବେ। ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆପଣ ଯୋଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କଲା ନା, ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସାମରେ ପାରିଲାନି, ଦଣ୍ଡରେ ପାରିଲାନି। ଆମର ଶହୀଦ ମାନେ ବାହାରିଲେ, ବୀରମାନେ ବାହାରିଲେ, ତୁ ମାରିଦେ, ତମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଦେଶ। ଦାମ ଦେଇ ପାରିଲାନି, ପଇସା ଦେଇକି ନେ। କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ନମକ ହାରାମ ଜାଗିରଦାର ଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ନା ଟାଇଟଲ ଦିଆଗଲା, ରାୟ ବାହାଦୁର। ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ଚାଲିକିରି, ଆପଣ ବାପା ମା ମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାରରେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି। ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ତଥାପି ପାରିଲାନି। ତଥାପି କ'ଣ କଲା? ତାପରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ତମେ ତ ଜାତୀୟାନ ଭେଦର ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତମ ମତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥିବ। ଏ ଯେ ଭେଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମତେ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ନେଇକି 4ଟା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଦେଇଥିଲା ଜଳଖିଆ ଟିକେ ପାଇଁ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭିକାରୀ ନା କ'ଣ, ସତ ଗୋଲ୍ଡ ନାହିଁ, ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ଯେହେତୁ ସେ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭିକାରୀ ତ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ। ତେଣୁ ସେ ଯାକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅସର ମାନେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ତାହେଲେ ଭିକାରୀ ପାଖରେ ଯଦି କଏନ୍ ଆସୁଛି ଗୋଲ୍ଡର, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ କେତେବେଳେ ରିଚ୍ ନଥିବ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପାଖରେ ବୋଧେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ଆଗ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ବାବୁ ହେଇକିରି ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକିରି, ଟାଇ ଫାଇ ପିନ୍ଧିକିରି, ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଖାଇଥିବ। ଗୋଟେ ପୁଅର ମ୍ୟାନ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଆମ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଖାଇଥିବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ କନସେପ୍ଟ ପଶିଲା, ସେ କଞ୍ଚା ମାଟି, ଯେ ଏମିତି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିଲା, ସେ ଚୋର ଡକାୟତ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ବାବୁ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧୋତି ବନ୍ଧା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପୋର ମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଚଳି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ମାନେ ବଢାଗଲା ପିଲାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ରଖାଗଲା ସଂସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା A for apple, ଜି G for gentleman, P for poor man. ତାମାନେ ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଦିଆଗଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛାପ ଭଳିଆ ରହିଲା ପିଲା ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପିନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ତାପରେ ସେମିତି ଲୋକ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ପିନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନଟା କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠନ କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମାନେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପରେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଅଛି କି କୋଉଠି ସେମ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆମର କୁର୍ତ୍ତା କୁର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗରମରେ ଝାଳ ହେଉଥିବା କିନ୍ତୁ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ରେ କଳା କୋଟ୍ ବୋଲି ଧଳା ଟାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ୟୁର ଅନର ଜଜ୍ ସାହିବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କେତେ ଜଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ତ ହରିହର ବାହିନୀ ଥିଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣ ଚିନ୍ହିଥିବେ ହରିହର ବାହିନୀ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ କାରଣ ପୁରୀ କୋର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା କହିଲେ ସେ ଜଜ୍ ବୁଝିପାରିଲାନି ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମିଶା ତ ନହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି ଓଡ଼ିଆ କାରଣ ଆମ ଭାଷା ବି ସେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବା ମେଜ ସେ ବୁଝିପାରିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉଟା କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକେତ ନାଇଁ ଆଉ ଆସିବନି ଲୋକ ସତର୍କ ହେଲେଣି ଏବେ ସତର୍କ ହେଲେଣି ସବୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଥିବା କଥା ସେଇମାନେ ଲେଖିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି କରଣ ମାନଙ୍କର ରୋମ ରୋମରେ ବୁଦ୍ଧି ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଆକୁ ଯଦି ମାନେ ଡିମୋରାଲାଇଜ କରାଯିବ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବା ଆଜ୍ଞା କରୋନା ସାଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ ନା ଆମର ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯାର ଯୋଉ କହିବେ ଯାର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ବେଶୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କାହାକୁ ଘୃଣା କରାଯାଏନି ଘୃଣା ହିସାବରେ ଆମର ବିକାର କାରଣ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଜାଗା କଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ୟେସ୍ ସକଳ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ସକଳ ଗୋଟେ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଅବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ ଏକଦମ ଠିକ ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଆଙ୍କୁ ଡାଉନ କରିବେ ମୋରାଲି ବି ଫିଜିକାଲି ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିତା ସାବଧାନ ଲେଖିଦିଅ ତାଙ୍କ ପିତା ବି ଠିକ ନାହିଁ କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହନ୍ତି ସିଏ ହେଲା କରଣ ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ଏଠି ଆସିଗଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରିପାରିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ ବି କରିପାରିବ ଯୋଉଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ରଣଭୂମି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏଇଟା ସହଜ ନୁହଁ ସହଜ କଥା ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକ୍ସେପସନାଲ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ରଣଭୂମି ଯାଇକରି ଜଗିବା ତାହେଲେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୁରୁଦେବ ପରଶୁରାମ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭିତରେ ପରଶୁରାମ ବି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଏତେ ବଡ ମିଛ ହବନି କେବେ ହେଲେ ତାପରେ ଆମର ସେ ଆସୁଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ସେଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ପଞ୍ଚାୟତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଏ ଚାରି ଜାତି ମିଶିକି ଚାରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକକୁ ରଖା ହଉଥିଲା ସେ ଲୋକମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହିସାବ ବିଚାର ହବ ଆଜ୍ଞା ସେ 5 ଜଣ ବସିକି ଯାହା ବିଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲୋକଟାକୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆଣୁଥିଲେ ସେ ଜାତି ଭିତରୁ ଆଉ ଜାତି ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶୂଦ୍ର ଭିତରେ କହୁଛେ ସେ ତେଲି ଏ କଣ୍ଡରା ସେ ଗୁଡିଆ ସେ ହାଡି ସେ ବାଉରି ଆରେ ଏମିତି ତ ଆମର ନଥିଲା ଆଦୌ ନଥିଲା ଶୂଦ୍ର ମାନେ ସେବାକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏନେ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ଗ୍ରୁପରେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉଗୁଡା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲାଇନଟା ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳି ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ନାଇଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଲେଣି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ତେଣୁ ଆମର ସେ ରଜା ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରଜା ଚଳୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଚଳନଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଠିଗଲା ସେଠି କିଛି ଅଲଗା କଥା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ତ ଉଠିନି ନା ରାଜନୀତି ତ କେମିତି ଉଠିବ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ରାଜନୀତି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ନୀତି ଗୁଡା ହେଲା ତାକୁ କିଏ ପାଳନ କରିବ ରଜା କରିବେ ରଜା ତ ପଳେଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେକ୍ସନ 5 ବର୍ଷ ଆସିବ এটা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଆପଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଖରାପ ହେବା କାରଣ କି ସେ ମାନେ what is the basic reason behind our political evolution disturbance basic reason is am mane we the people am mane we all are
କାହିଁକି ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜେ ଭଲ ହବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରବାଦୀ ହେବା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ନେତାଟିଏ ପସନ୍ଦ କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାରଣ ଆମମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତୁଛେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମମାନେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ସେ ଜିତିବ ଏ ଭୟରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କଲା ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନଡି ପାରିବା ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡାରେ ଏତେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଡି ପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ନେଇଯିବ ଶୁଣି ଯେ ଗୁଣ୍ଡାରେ ତାକୁ ଟାକେ କୁଟ ତାକୁ ବି କୁଟ ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ହବନି ନା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଗୁଣ୍ଡା ସମାଜ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଭଲ ନେତା ନ ଆସିବା ପଛରେ ଆମେ ଦାୟୀ। ସେ ଦେଖିଲା ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ପିନ୍ଧିଲେ ଯୋଉ କୁକୁର ଉଠି ପିନ୍ଧିଲେ କୁକୁର ଦୌଡ଼ିବ ପଇସା ପିନ୍ଧିଲେ ମାନେ ମତେ ଭୋଟ ଦେବେ ତମେ ପଇସା ଲୋଭରେ ଭୋଟ ଦେଲ ତମେ ଜାଣି ଦରକାର ଯିଏ ଲୋଭ ଦେଖୁଛି ସେ ଲୋଭ ନବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନବ ଦିନେ ନା ଦିନେ କୋଉ ନା କୋଉ ଉପାୟରେ ନବ। ଯିଏ କୋଟିଟା ଫିଙ୍ଗିଛି ସେ 10 କୋଟି ମାରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନବ ତାହେଲେ କାହିଁ ମାରୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି ନହେଲେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ତ ଦେଇପାରିବୁନି ନା। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ କଥା ଏଇଟା। ତ ଆମେ ନେତା ଭୁଲ କରୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ନିଜେ ଭୁଲ। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇଟା ବୁଝିଯିବେ ସେଦିନ ନେତା ଭଲ ଆସିବେ ନେତା ରଜା ଭଲ ଆସିବେ ନେତା ଭଲ ଆସିବେ ରଜା ବି ଭଲ ଆସିବେ ଶାସନ ବି ଭଲ ଭଲ ଗଲେ ଭଲ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଆସିବେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆସିବେ ନିର୍ଭୀକ ଗୁଣ୍ଡା ରହିବା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡା ଆସିଲେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଜାଗ ଥିବେ ସେଠି ଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ନା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରଜା ମିଳିକି ରଜା ପାରେନି ପ୍ରଜା ଯଦି ମିଳି ହେଇଯିବେ ରଜା ହିଁ ପାରିବନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେବର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଲେ ଓନର କିଛି କରିପାରୁଛି ଓନର କିଛି କରିପାରିବନି ଲେବରଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଗୋଟେ ହବ ଯାହା ଭିତରେ ମିନିମାଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଯେ ପାରିବନି ମାନେ ପାରିବ ଲେବରକୁ ସେଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି କରୋନା କଷ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ତ ଗୋଟେ ପରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ କଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଗଲା ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଟା ମାନେ ସେମାନେ ଆମର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖା ହେଲାନି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ମାଇନସ୍ ପଡିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖାଉଥିଲା କରୋନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ସବୁ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ର ଲୋକ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ ନଥାଉ ସେ କୋଟାରେ ପାଇକି ଜଜ୍ ହେଇ ବସି ପଡୁଥିବ ପ୍ରମୋସନ ବି ହଉଛି ବିଚାର କଣ କରିବ ସେଇ ଆମର ଜାତି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାତି ବେଦା ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିଏ ସେ ଏଇଠି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ତ ମହାତ୍ମା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ଜାତିର ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ବି ଯାଏ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କନଫିଡେନ୍ସ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟା ବହୁତ ବଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲା ହରିଜନ ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠି ଥିଲା ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ପାଠ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହରିଜନ ହରିକା ଜନ ହଁ ହରିଙ୍କର ଜନ ହରିଜନ ହରିଜନ ଆଉ ହରିଜନ କହିଲେ କେବଳ ଝାଡି ମାନେ ବୁଝିଲା ଏଇଟା କଣ ମାନେ ତାମାନେ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ପାଠ ମାନେ ଆମେ ମାନସିକତା ହରିଜନ ଆମ ଶିବଜନ ସେ ଦୁର୍ଗାଜନ ଏକଦମ ଠିକ କଥା ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମହାତ୍ମା କମେଣ୍ଟ କରୁନି ସେ ଯାହାହେଲେ ବି ସମ୍ମାନୀୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆହୁରି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାତ୍ମା ପାଇଁ ଠିକ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୁହଁ ରାଜନୀତି ଯିଏ କରିବ ସେ କୂଟନୀତି ରାଜନୀତି ସବୁ କରିବ କୂଟନୀତି ରାଜରେ ରହିବ ବିନା କୂଟନୀତି ରାଜନୀତି କେବେ ହେଲେ ହେଇନି ହବନି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ଅସମ୍ଭବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଗାଳି ଫ୍ରଣ୍ଟ ନ ଯାଇକି ପଛରେ ମାଇ ଲାଗିକି ଠିକ କଥା ଏଇଟା କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ହାତରେ ହେଇଛନ୍ତି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଆଣି ଧରି ବସି ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଖାତିର ନାହିଁ ରାମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାମ ଜାଣିଲେ ସେଠି ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ତା କଲେନି ସେ କଣ ତୀର ମାରିକିରି ତାର କୁଣ୍ଡଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କୁଣ୍ଡଳ ହାର ସବୁ ଖସିଦେଲେ ତାର ମୁକୁଟ ସବୁ ଖସିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ତାର ମୁକୁଟ ଖସି ବସନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର କୁଣ୍ଡଳ ହାର ସବୁ ଖସିଦେଲେ ମାରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁ କଲେ ମୁଁ ତମେ ଆସିଲେ ଜଣେଇଦେଲି ଆଉ ଚେତାବନୀଟା ଏଇଭଳିଆ ତ ମୁକୁଟ ଉଡେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ଇଏ ପୁରା ପିଓରଲି ମାନେ କୂଟନୀତି ବିଭୀଷଣକୁ କଲେ ସେ ବିଭୀଷଣ କଣ ଥାଇପାରେ ଚଲେଇବା କଥା ଶତ୍ରୁ ଲୋକକୁ ଆପଣା କରିବା ତା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ୍ର କରିବା ଏଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହଁ ଏଇଟା କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୂଟନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ କହୁଛେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ହୁଏ ଯାହା କହିଥିଲେ ତା କଲେ
ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଲଙ୍କା ରଜା କରିବି ଲଙ୍କା ରଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲଙ୍କାର କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାଳେ ଲଙ୍କା ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ ମାନେ ଆମ ଲୋକ ଲଙ୍କାକୁ ପଳେଇ ଅଧିକାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିଥିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ତୀର ବାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଟାଇଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଚାଇତାଲି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତ କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ବଚନ ଦେଇଥିବ ତା କରିବ ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ମଗର ବଚନ ନ ଯାଏ ଏଇଟା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ବି ନିଜର ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଆପଣ ଏତେ ବଡ କଥାଟା ଯୋଉ କହିଲେ କେବେ ବଚନ କେବେ କେହି କାହାର ଫେରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଜାତିବାଦ ନଥିଲା ଜାତି ନଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପଢୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ କୂଳରୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ଅରୋଜଗାରିଆ ରହୁଥିଲେ ନିଜର କୂଳ ଯୋଉଟା ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ମାନେ କୂଳ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ସେଇ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଧର୍ମ ବିଚାର ବି କରୁଥିଲା କାରଣ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ସହିତ ଅହିଂସା ସମସ୍ତେ ଅହିଂସା ପାଳନ କରୁଥିବେ ସେ ରଜାଲେ ପାଳନ କରୁଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଥିବ ଶୂଦ୍ର କରୁଥିବ ବୈଶ୍ୟ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା କୂଳ କୂଳ କର୍ମ କଲା ଏଠି ତାର କାମଟା ଭଲ ରହିଲା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାଟା ଏଠି ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବଢି କୋଉଠି ବଢିଛି ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ତାପରେ ବଢିନି ଶିକ୍ଷିତଙ୍କର ବାସ୍ ଶିକ୍ଷିତ ବଢିଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦଉଛି ଅହମ ଇଗୋ ଯେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ଏତିକି କମରେ କରିବି ନାହିଁ ଏତିକି ହେଲେ କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ପରିବା ବେଚିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷ ଟିକେ କରିପାରିଲେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର କାରଣ ସେ ଫସଲ କଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଢିବେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଢନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚଷା ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଦେଖିକି କହିଦେବ ଏଇ ମଞ୍ଜି କଣ ଗଛ ହବ କେମିତି କୋଉ ସମୟ ପୋତିଲେ କଣ କଲେ ଗଛ ହବ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଲା କହିପାରିବନି ହେଲା ପୋଥି ବାଇଗଣ ହେଲା ବାଡି ବାଇଗଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ଏଇଟା ସତ ସେଥିପାଇଁ କୂଳ ଧର୍ମଟା ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ ନ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି ମନେକର କୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ବାଘର କୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଶିକାର କରି ଖାଇବା ସେ ଶିକାର କରି ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ ବାଘର କେତେ ବାଘ ଦେଖିବେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଛପଟୁ ଲୁଚେଇକିରି ଶିକାର କରିବେ ମଣିଷକୁ ସେ ଆଗ ଲୋକ କରିବେ ସେ ଆଗ ପଟୁ ତାକୁ ଜାଣି ଡାକିଦେବେ ଆଗ ପଟୁ ମାଡ଼ି ବସି ଖାଇବେ କେତେ ଭାଗ ଅଛନ୍ତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡବାରୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଲି ଯାଇକି ଖାଇବେନି ଯିଏ ଯୋଉ ଶିଖିଗଲା ସେଟା ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲା ଆଉ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମୋର ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲାଠୁ ମନେ ପଡେ ଯୋଉ ଶିକାର କଥାରୁ ସିଂହର ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଶିକାର ସିଂହ ଯଦି ଶିକାର କରିଦେଇଥିବ ଗୁରୁଜୀ ଏଇଟା ସତ କି ମିଥ୍ୟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣ ପଚାରୁଛି ସିଂହ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକାର କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଅନ୍ ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ତା ପେଟ ଭରି ଯାଇଛି ତାପରେ ଯଦି ଶିକାରଟା ଆସି ଥୁଆ ହୋଇବି ସେ ଶିକାର କଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଶିକ୍ଷା ତାର ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ରଜା କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଂହକୁ ରଜା କରାଯାଇଛି ତା ପେଟ ପୁରିଲା ମାନେ ସେ ଆଉ ସେ ବଂଶ ବଢିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦବ ଭାଲୁ ବି ସେମିତିଆ ଭାଲୁ ଯୋଉ ଉଇ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲୁର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଲା ଉଇ ସେ ରଖପୁରୀ ଉଇ ଆଣି ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ସରିଗଲା ଉଇ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଦବ ଉଇଟା ବଢିଲେ ତ ଖାଇବ ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ନୀତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଛାଡ଼ିଦବ ଯେ ନା ସେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଗଛପତ୍ର କାଟିକି ଖାଇଦେବେ ଗଛଟା କାଟିକି ଖାଇ ନ ପାଇଲେ ବି ଘର ତିଆରି କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଉତ୍ତାପ ପଡୁଛି ସବୁ ଚାରିଆଡେ ବୃକ୍ଷଲତା କଟା ଯାଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେସେଜ ବି ଦେଲେ ଏବେ ଏଇ ଗଛଲତା କାଟିବାକୁ ନେଇ ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା କଥା ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଜୀବନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିହାତି କର ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ ମଣିଷ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବୁଝିବନି ଓଲଟି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ଆଉ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ ଖାଇ ପାରିଲା ତାର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ରହିବ ଯେ ସେ ପଛରେ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ତେର କାଟି ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଆ ତ ତାହେଲେ ମଣିଷ କଣ ଖାଉଛି ମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେ ମାକ୍ସିମମ୍ ତା ପେଟ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଇର୍ଷା କରୁଛି ମାନେ ନଡି କରୁଛି ଫାଇଟ୍ କରୁଛି କେବଳ ଇର୍ଷା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନଡୁଛି ମାନେ ପରିବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ନଡୁଛି ତେଣୁ ଯିଏ ନଡେଇକି ଜିତିଲା ତେଣୁ ତାର ବି ପିରିୟଡ ତାର ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେକ୍ସ କରିବେ କୁକୁରଟାକୁ ବସିବେ 365 ଦିନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ 365 ଦିନ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଲା ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯିବ
गोटे पशु देखिए से वंश वृद्धि गोटे अंग से जौन पार्ट व्यवहार कर निश्चिंत मनीष जौन पार्ट व्यवहार कर सर्वांग व्यवहार कर सर्वांग सर्वांग भी कारण बुद्धिजीवी लोक मनीष बुद्धिजीवी संसारटा गोटे अवस्था को आप जो कथा आरंभ करते जो करण कारण यहीटा गोटे रजा कहीं अदा टाणी दिया कहीं से राज्य संसार पालन कर मेन्टाल से फ्री रहा दरकार आज्ञा आपड़ कहते जे एकाधिक विवाह उचित नुह बर्तमान देखो गोटे स्टाटिस्टिक नियंतु जी गोटे स्त्री बाहर रही आज्ञा सी हुए तो बाहर शांति रखा जाऊ तार गुड़े क्वालिटी बन आज्ञा तेणु गोटे गोटे भल भल लोक देखिए योद्धा ये को स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भी आज्ञा दी तीन बाह कर विवाहित हाँ कि अर्जुन भाई नहीं आज्ञा नागावली भाई नागार्जुन जन्म आज्ञा आज्ञा बब्रुवान तार आउ गोटे पुओ आज्ञा होता अच्छा ये बाहर पुणी निज भौंड देदेले सुभद्रा को सुबोध जार जन्म अभिमन्यु आज्ञा अभिमन्यु पुओ परीक्षित रहा आज्ञा अच्छा तापर इठी देले द्रौपदी ताले इठी केतला स्त्री राणी अच्छा भीम भीम को गोटे तो द्रौपदी गोटे स्त्री से कमन हो गला आज्ञा अच्छा से तो सब राक्षस नुआ करते जिते राक्षस से भीम तो राक्षस देखा जाए आज्ञा सब तो राक्षस अंडर में आज्ञा से घटचौच पुओ बेलासन पुओ आज्ञा बरबरी 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 है भीम पुओ तेणु ये सब गुड़ा कौन भीमार पुओ कौटा आसिले स्त्री तो नहीं कौटा आसिले कहीं बाहर कर दियंतु ना संसार रे बढ़िया पहले आमर जो कौन मिक्स हाइब्रिड टा दरकार निश्चित आ संसार जिते जीवजंतु देखते आप सब हाइब्रिड बना चाहते आज्ञा हाथीटा फास्ट हाथी नथिबो फास्ट दर्द जीव सब चला से माछड़ा गुरुडी 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 आसला गुरु आस्ते आस्ते आपण एई जुग अनुसार से स्थल उभय चले आज्ञा जल स्थल आस्ते आस्ते घुसुरी से रिवोल्यूशन देखी महापुर 10 अवतार आज्ञा तापर घुसुरी घुसुरी तापर मांसासी नृसिंह अवतार तार बानर गुप्त मनीष बावन अवतार तापर बामन अवतार से काठ दे बांधी बांधी परशुड़ा कर परशुड़ा कर जो मारे जीव को परशुराम तापर धनु चला शिखला राम राम तापर हल शिखला चाष जानीगला आ तो शिकार कर पड़लानी बलराम बलराम ताले कृष्ण आसलानी तापर से जानीगला पता गोटे बेसी बर्तमान स्टेबल हो गला क्षेत्र अधिकार गला से जाति आसला से जातिटा से देखला ये जो बुझी लोक तुम बुद्धि दियो आज्ञा आम बल अच्छी आम ये क्षेत्र में जो करुँ से रक्षा कर दरकार क्षेत्र बढ़ी आज्ञा क्षेत्र बढ़ी छाता आज्ञा जंगल बढ़ी सी बढ़ुला आग जीवत मारिक बढ़ुले आप लोक मारिक बढ़ुले पचास लोक मैंने मारामारी गला से जीवत मारिक बाड़ फाड़ कर सुरक्षित करेंगे निश्चित तापर वैश्य रही मन इठी धान होती गहम हो धान गहम होनी से नहीं देवे तो धान नहीं आमको गहम दे ये आरंभ है व्यवसाय निश्चित तेना वैश्य स्थान दूर नुह तो जे कि नहीं तो खाली जहाँ कह करेंगे से मैंने शूद्र तेणु से जो आम पशु मिक्स हो बड़ होती आज्ञा घोड़ा घोड़ा कौन भावुँ फास्ट घोड़ा था ना घोड़ा के आस्ते 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 से घोड़ा खसला घोड़ा घोड़ा तेणु ये जिते जाऊँ हाइब्रिड ना एत जीव सृष्टि उठे केमती ठीक सेमती मनुष्य जदि मिक्स ना ताले जाति मनुष्य जाति डेभलप कर संसार रहा से तो ये सब देववंशी कि भीम ताको राक्षस मिसी रही श्री जो जन्मला घटोच से कौन बाघ घुड़ला निश्चित देखीदेला महाभारत युद्ध निश्चित तो यही जिनस ये जो बढ़िया दरकार माने मिक्स दरकार खाली कौन शूद्र ब्राह्मण क्षेत्र से शूद्र आसते शूद्र भी आसी शूद्र मुनि कौन आते से मुनि पुणी ऋषि सन्तान आगे ऋषि सन्तान से मैंने शूद्र मुनि गले ऋषि मुनि मैंने अज्ञ थे रावण बाबा कौन अज्ञ थे ना एत बड़ ऋषि सी गोटे राक्षस रही रावण जन्म कला रावण आज रावण हेले बिलिका रावण केते बड़ केते पुरुष से हरी दशरथ को देखला रामचंद्र केते छोट छोट नातिर नातिर रण नाती पड़ा नाती भाई काटा आज्ञा आज रावण था रामर कौन महत्व ना ना रामायण सृष्टि था आज्ञा रावण मारे तो रामायण सृष्टि है ना निश्चित सब मारते सब करते दिलीप करते क्या कथा बर्णना
ଆଜ୍ଞା ରଘୁବଂଶ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ରଘୁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରଘୁଠୁ ରଘୁବଂଶ ରଘୁବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରଘୁବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଯିବ। ଏସବୁ ହେଲା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାତିଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କର୍ମଟାକୁ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା। କର୍ମଟା ଉପରେ ନିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ଯାହା ହଉ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଜାତିର କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିପାରୁଛୁ। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏବଂ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ଯାହା ବଡ଼ଦେଉଳରେ କର୍ମ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଚିରଋଣୀ, ଆମ ଜାତି ଭାଇ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ। ଆମେ ସେତିକି ଯେ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ସେତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାଇଁ। ସବୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ସବୁ ଜାତି ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଆଉ ଜୀବନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ସବୁ ମାନବ ସମାଜ କରିବା ଦରକାର। ଅଙ୍ଗ ଭାବ ମଣିଷ ମନରେ ଆଦୌ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବନା ରଖି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣ ବହୁତ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅଗ୍ରସର ହେବେ ସମାଜଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।